દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો, 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 ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો, દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો, ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો, 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 ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો, 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 ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો, 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 ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો, 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 ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો, દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો, ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો, દાદા ભગવાનના
जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। હવે થોડો સત્સંગ લઈશું કે આપણે? મિનલબેન તમે આપ્યું કે કોને? સરીબેન, ઓ ત્યાં બેઠા છો, સંતાઈ ગયા છો? સંતાઈ ચાલો. કયું છે આ? 25માંથી અનુભવ જ્ઞાનસૂત્રો 25મી શ્રેણી છે, તેમાંથી પૂછ્યા છે એમને. પાનું નંબર 21. હમ 147મું સૂત્ર. હું બોલું છું પછી બોલજો બધા. दादा भगवान ने बताया कि ने बताया कि मनुष्य की जो मर्यादा है, मनुष्य की जो मर्यादा है, उस मर्यादा से रहो, उस मर्यादा से रहो। उसमें भगवान खुश रहेंगे आपके ऊपर, उसमें भगवान खुश रहेंगे आपके ऊपर। नहीं तो भगवान खुश नहीं रह पाएंगे, नहीं तो भगवान खुश नहीं रह पाएंगे। अगर मर्यादा से नहीं रहे तो, अगर मर्यादा से नहीं रहे तो। मनुष्य की मर्यादा क्या है? मनुष्य की मर्यादा क्या है? मानव गुण से रहना। मानव गुण से रहना। अब मानव गुण क्या है? अब मानव गुण क्या है? मानव गुण यही है कि, मानव गुण यही है कि सब मानव ढंग से, सब मानव ढंग से एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे के साथ रहे, उसमें पशुता ना करे, उसमें पशुता न करे, मानव होके, मानव होके एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ पशुता कैसे कर सकते हैं आप? पशुता कैसे कर सकते हैं आप? तो सरीबेन, इसमें आपको क्या समझना है? ऐसा ही सब आ गया बात. कोटलेस जवा देजो. हाँ, नेक्स्ट 148 148. सरीबेन आगे जावे, हिंदी में बोलना जरूर. जरूर बोलो, जोर से बोलना. दादाजी बोलो. सॉरी, आपने दादाजी कहा कि मानवता से रहना, पशुता से नहीं. मानव गुण से. मानव गुण से. तो दादाजी कलयुग का जो व्यवहार इंसान के साथ है, दूसरे के साथ जो है, तो ये निश्चित है दादाजी कि हमें मानवता से ही अपने सामने जो व्यक्ति है उनके साथ डील करना है. हाँ, मानव मानवता से मतलब अपनी जो गरिमा है वही गरिमा उनकी है. अर्थात मानव गुण को मानवता है. मानव गुण, हाँ वही मानवता. तो दादाजी ये वर्ल्ड में ये अगर बात सब इंसान समझते हैं, मेरा ये मानना है दादाजी. तो राम जन्मभूमि निर्वाद नहीं रहेगा. विवाद नहीं रहेगा. फिर भी दादाजी विवाद, देखो आज जज लोगों ने कितना अच्छा जजमेंट दिया है. अभी उसको दादाजी सुप्रीम कोर्ट में पड़कारेगा ना, लेकिन जजेस ने अच्छा जो जजमेंट दिया तो उसके नीचे ही लाइन लिखा है कि अब सुप्रीम कोर्ट में पड़कारेंगे ना उनको. हर एक ने अपना अपना जजमेंट अलग दिया है. हाँ. फिर भी तीनों जजमेंट में एक कॉमन कोड आ गई, वो मानवता की थी. वो मानव का. हाँ, सब समझ जाए तो काम कल्याण हो जाए. समझे ना? समझेगा. हाँ, ऐसा इस्लाम हो गया तो मानव नहीं, ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप? क्या? और हिंदू है वो ही मानव है, और दोनों एक दूसरे के लिए और दूसरे के बहुत बड़े उदार दिल वाले हैं. लेकिन ये समझ का प्रकार में सब छोटापन आ गया है, संकुचितता आ गई है. उसमें से वहाँ वो संक्षिप्त होते होते छोटे नहीं हो जाते. इसी कारण ये सब हो जाता है, डिफरेंसेस हो जाते हैं. मानव गुण क्या है कि मानव स्वभाव से, लघु स्वभाव से जीवन का प्रवाह में बढ़ते रहना, बढ़ते रहना, बढ़ते रहना. लघु स्वभाव से अर्थात
मन के स्तर पर वाणी के व्यवहार में ऐसा होना कि दादा भगवान ने सभी मनुष्य एक कलयुग में आज की भाषा में समझ जावे ऐसा बड़ा अच्छा तरीका बताया, उपाय कि मन, वाणी और काया से किसी को दुख न हो, इस ढंग से जीना जाना, जिया जाए सब जीवन, वो मानव गुण है, मानव स्वभाव है। वो अंतर से समझ से ऐसा जीवन जाता है, अंतर की समझ से, और अंतर की समझ से जितना जितना ऐसा मानव गुण वाला ऐसा जीवन गया तो वो अंतर तो सुखी होगा ही है जरूर, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि दूसरे को सुखी करेगा, लेकिन उनकी अंतर से सुखी होने के कारण दूसरे लोग उनके पास उनकी नज़दीकता में वो खुद को सुख पाएंगे और सुखी लगेंगे उनको कि भाई अच्छा है, उनका सहवास अच्छा है, उसका संयोग भी अच्छा है। समझी? ये मानव गुण है, ये तो सभी के लिए, सारा विश्व के लिए है और भारत के लिए तो खास करके है। क्यों कि भारत में मानव और मनुष्य देश से जो जन्म पाया है वो स्त्री हुआ पुरुष नहीं, अलग नहीं है, दोनों वैसा जन्म पाए तो एक ही स्वरूप से है कि भाई पुनर्जन्म है, और उसी कारण दोनों को एक समान हक है मुक्ति पाने का। क्या? मुक्ति पाने का। वो भारत में जन्म पाया हुआ उनका होता है। बोलो क्या पूछना है? यही है मानव, और क्या? ये सबसे हमेशा वितराग मार्ग में भी जो चार उत्कृष्ट मुक्ति के कारण के निमित्त बताए गए हैं, प्रकार बताए गए हैं, उसमें सर्वप्रथम प्रकार ये है कि मानव मनुष्यत्व के साथ होना, मनुष्यत्व बोला है, अर्थात मानव गुणों जो भी है, मानवता से रहना है ऐसा, इस ढंग से उसमें उसका सत्व स्वरूप ऐसा हो जावे को विकास होते होते वो मुक्ति के मार्ग में सर्वप्रथम निमित्त बने। मनुष्यत्व सर्वप्रथम बताया उसको, बाकी के तीन बताए हैं वन बाय वन, तो ऐसा निमित्त होते हैं मुक्ति मार्ग के, ऐसी बात है क्या? लेकिन आज एक कलयुग में एक कर्म की हमारी रीति नीति गति जो है शरीर की, मन वचन काया की, उसमें सभी प्रकार से आज सत्वहीनता हो गई है सब जगह। इसी कारण सर्व जगह ऐसा दिखाई पड़ता है। सत्वमय ना, मनुष्यत्वमय ना, जो खुद को महसूस होता है वो उनका अनुभव उनके लिए खुद के लिए है ऐसा नहीं, उनकी मर्यादा खुद के शरीर के अंदर है ऐसी नहीं है, वो व्याप्त ऐसी है कि हो ऐसा ही सभी दुख का अनुभव तो होता ही होगा। इसीलिए उसमें सत्वता ऐसी आवे कि वो खुद दुखी न होवे और किसी का दुख का कारण न बने। अब समझी? ये आज कलयुग की भाषा है, यही मनुष्यत्व है आज के। और चौथे आरे में सुख और सुख की भाषा थी चौथे आरे में। और दादा भगवान ने उसके आगे जाके प्रगति के मार्ग पर, मुक्ति के मार्ग पर ये बताया कि अगर आप सुखी होने चाहते हो अंतर से, तो सुबह से ही मन वाणी काया से सारा दिवस के दरमियान कहाँ भी आओ, कहाँ भी जाओ, वहाँ मैं सुख का हर एक का कारण बनूं, यही मेरी तमन्ना है। ये उसकी आगे श्रेणी बनाई है, आगे की प्रगति की श्रेणी। मैं सुख का कारण बनूं, ये तमन्ना है दिल में, अंदर हाँ, दिल में। ये सब और दादाजी एक मिनट, और दादाजी देखो, जीवन अंदर और बाहर दो अलग है। बाहर का जीवन वो सारा समाज में जो भी है वो सच्चा है और सच्चा नहीं भी है।
क्या बताया? सच्चा है और सच्चा नहीं भी है। हाँ, सच्चा क्यों? कि हम हर एक के साथ मानव तौर से, मानवता के गुण से हम हर एक के साथ ऐसा व्यवहार करें जैसा हम समझते हैं। अभी तो हम शुद्धात्मा है, सभी में शुद्धात्मा है, शुद्धात्मा सभी में है। वो सभी को जिनके अंदर है उनको खुद को हर एक को अपने समझना है। एक दूसरे से कुछ लाभ नहीं कर सकते, समझ में आया? लेकिन ऐसा मनुष्यत्व का जीवन का प्रकार, इससे एक दूसरे को लाभ होता जाता है। उसको ही निमित्त और नैमित्तिक ऐसा जीवन बताया। क्या बताया? निमित्त और नैमित्तिक ऐसा जीवन। अगर निमित्त जैसा है वैसी नैमित्तिकता उसको सभी जगह से प्राप्त होती है, और खुद अंदर से भी नैमिकता से ऐसा बाहर में भी रहते हैं। तो दोनों प्रकार है, लेकिन अंदर के कारण ये ऐसी निमित्तता और निमित्तता दोनों, समझ में आया? जी दादाजी। दोनों अंदर के कारण। तो सच्चा जीवन अंदर का अंतर जीवन है, ये वितरागों का मार्ग है। और भारत भूमि में जन्म पाया हो हर एक मनुष्य का ये जन्म सिद्ध हक है, लेकिन जानते नहीं हमारा क्या हक है। जो हमारा हक नहीं है वो हक में हम वो प्रस्तावित करने जाते हैं। यही बात बनती है ना, समझे? यही बात है। हर एक को हमें आज्ञा मिली है, आज्ञा दिन व्यक्तिगत हर एक है। तो आज्ञा तो एक ही है सबको, और एक ही आज्ञा है। हर एक अलग अलग है, अलग शरीर से है, अपनी अपनी मन वचन काय की मर्यादाओं से है, उसमें आज्ञा मिली है। समझे दादा? वो मर्यादा के कारण वो आज्ञा मिली, उसमें वो संयम आ गया है। मर्यादा के कारण संयम आ गया है। हाँ, नहीं, आज्ञा के कारण। आज्ञा के कारण मन वचन काया पर संयम आया है। हाँ। खुद संयमित हो गए हैं कि जिनके कारण हम हमारी मर्यादा समझ ले। नहीं समझे दादाजी? वो यही है, उसमें ख्याल है। अगर हम मर्यादा समझे तो हमारा अमर्याद शुद्धात्मा का स्वरूप है, शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां हैं, अनंत सुख है, उनको अवकाश मिलेगा खुला होने का। और ज्यादा जो शुरू हो गई वो खुली हो गई है, वो वर्तमान होती जाएगी। उसी को ही पुरुषार्थ बताया। जी दादाजी। उसी को पुरुषार्थ। आगे जावे। जी दादाजी। कौन कौन कौन? तो पीछे आगे जाने दो। जय सच्चिदानंद। जोर से बोलो। हाँ, जोर से बोलो। ये मानवता की गुण की आप जोर से। मानवता की गुण से रहने की जो बात हुई, हाँ। लेकिन कोई अगर हमसे इस तरह से रहे जहाँ पर हम विचलित हो सकते हैं और होते हैं, तब क्या करें? तो ये मानवता की मर्यादा नहीं समझे हम। अगर खुद मानवता की मर्यादा समझे, वो सभी की मानवता की मर्यादा संभाल सकते हैं, और हम नहीं संभाल सकते, इसीलिए तो ऐसा होता है एक दूसरे से, नहीं तो होगा ही नहीं कभी। जितनी जितनी ऐसी अपनी मर्यादा समझ गए तो ऐसा संयमित अपना सारी मन वचन का व्यवहार संयमित होता जाएगा, संयमित होता जाएगा। उनके फल सूत्र में वो सम्यक होता जाएगा। क्या होगा? सम्यक। पीछे ऐसा प्रश्न नहीं आएगा। हाँ, समझ गया। आगे जाऊं? हाँ। 148 148 भाई हिंदी में क्या बोला जाए? 39 नहीं, साफ बोलेंगे। एक ना 141 100 एक से 41 नहीं 148 ने हिंदी શું થાય? 141 39 48 139 100 अबे हम सिखाओ।
उत्तम सा सिखाओ हमें। 148 जोर से बोलो, हिंदी में बोलो। हिंदी में कहવાનું 148 बोलते हिंदी में भी, तो कल्याण हो गया मेरा। चलो 148। धर्म का मतलब ही केंद्रवर्ती जीवन है। बोलो। धर्म का मतलब ही केंद्रवर्ती जीवन है। केंद्रवर्ती मतलब खुद का। केंद्रवर्ती मतलब खुद का। खुद का मतलब अपनी दूसरे के पर चलाने के लिए, खुद का मतलब अपनी दूसरे पर चलाने के लिए, खुद की मर्यादा के बाहर जाना ऐसा नहीं, खुद की मर्यादा के बाहर जाना ऐसा नहीं, लेकिन खुद की खुद पर ही, खुद की खुद पर ही मर्यादा बनी रहे। मर्यादा बनी रहे। उस ढंग का जीवन, उस ढंग का जीवन, उसको ही धर्म का केंद्रवर्ती जीवन बताया। केंद्रवर्ती जीवन बताया। वो तो हमने ज्यादा उसमें नहीं है। हमारी सरी बहन पूछती है, ऐसी परीक्षा ऐसी ले लेती है। हाँ? स्कूल को बच्चों को 100% मार्क देती है और हमें उलझन में डाल देती है। हाँ? 100% रिजल्ट आया है स्कूल का। नहीं 100 से नहीं, 100 तो केलनपुरी का आया, केलनपुरी का। वो तो दादा भगवान का केंद्र है ना। दादाजी अभी तो परीक्षा ही निकल गई। अच्छा। अभी सब पास होके आगे जाएंगे। तो उसमें तो कुछ पूछना नहीं है ना, ये आगे का सूत्र का एक्सटेंशन है। इसमें भी दादाजी हाँ बोल। क्लैरिफिकेशन। हाँ। केंद्रवर्ती जीवन, धर्म का मतलब केंद्रवर्ती जीवन। बस। अभी दादाजी एक बात ऐसा है हाँ। कि मीनल को ये लग रहा है कि मेरे साथ सोनल बहन सपोज चल रही है, सोनल बहन नहीं, सरयू बहन चल रही है, चलिए। और मीनल को लग रहा है कि ये सरयू बहन ये खड्डा उनके ध्यान में नहीं है, उनके ध्यान में स्कूल का मोबाइल चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, सब दिमाग में इनके चल रहा है। लेकिन मीनल के ध्यान में ये चल रहा है कि अभी सरयू बहन गड्ढे में गिरने वाली है। तो मीनल को लगे अरे सरयू बहन देखो देखो, तो सरयू बहन मीनल पे गुस्सा हो गई और सरयू बहन ने सपोज, हाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मैं ये इसलिए कह रही हूँ, मेरे को जिसके साथ हुआ है उसका नाम नहीं देना चाहती। तो दादाजी सरयू बहन को गुस्सा आ गया कि मीनल तेरे को, अरे मेरे को जानती हूँ मैं कैसे चलना है, तू मेरे को चलाना मत सिखा। तो मीनल को लगता है यार सरयू बहन मैं आपको क्या बताऊं। दादाजी ऐसी परिस्थिति आपकी लाइफ में तो सुबह से शाम तक 1000 बार आती होगी, तब आप अपने आप को क्या कहते हो, कन्नू भाई को क्या कहते हो वो बता दो, मैं अपने आप को कह दूंगी। वो सोनल बहन बैठी है, उसको पूछ लो। दादाजी आप तो हमेशा केंद्रवर्ती रहते हैं, इसलिए आसपास के लोग को आ जाना ही पड़ता है। ऐसा है कि धर्म का मतलब ऐसा है, उसमें धर्म का मतलब वो केंद्रवर्ती जीवन ऐसा। तो धर्म समझना है हमें, धर्म क्या चीज है। धर्म क्या है कि हम मीनल बहन जो है वो हम उनके साथ जो है वो उनके साथ रहने वाले हम धर्म से है। मीनल बहन के साथ के रहने वाले हम धर्म में है। अच्छा, हाँ। अब खुद ही हम समझे दादाजी, वही धर्म है। और मीनल बहन के साथ रहने वाले जो मीनल बहन आज्ञा धर्म से वो संयमित हो गई है, उसके साथ हम धर्म में रहने वाले हैं। और जितने अंशों से जो संयमित रही, इतना हमारा धर्ममय जीवन हुआ, केंद्रवर्ती जीवन हुआ, इतना ही है। वो तो डिग्रीज अंश से आहिस्ते आहिस्ते खुला होता जाता है। खुलापन हो गया है, लेकिन वो तो शुरुआत, और आगे बढ़ते रहते हैं हम, उसमें खुलापन पद्धर होता जाता है और हमारी शक्तियाँ बढ़ती जाती है। जो हमारी अखूट शक्ति है अंतर की, वो मीनल बहन को मिलती रहती है। मीनल बहन शक्तिवंत होती है और उसके कारण उनका सुख बढ़ता है, आनंद आपो-आप रहता है इतने अंशों में। समझ में आया? ये सब साथ साथ वाला परिणाम, उसका केंद्रवर्ती यही है।
आगे जावे। जी दादाजी। 153 अभी गुजराती आ गया हमारी भाषा में। एडजस्टमेंट में बोलो, एडजस्टमेंट में એડજસ્ટમેન્ટમાં તમે જૂઠા અને સાચા એ બેવમાંથી છૂટી જાઓ છો। તમે જૂઠા અને સાચા બેવમાંથી છૂટી જાઓ છો। હું તમને પૂછું છું, આ સાચી વાત છે? પરફેક્ટ હા। વાત છે। તો આગળ જઈએ। પછી આગળ એડજસ્ટમેન્ટમાં એડજસ્ટમેન્ટમાં ઉપયોગ ઉપયોગ વિતરાગતા પૂર્વકનો હોય છે। વિતરાગતાપૂર્વકનો હોય છે, એટલે ઉપયોગ પૂર્વક હોય છે। ઉપયોગપૂર્વક હોય છે। આમાં કઈ પૂછવાનું કે નહીં? ઉપયોગ પૂર્વક હોય છે એટલે એ એ ઉપયોગ તમારે સમજવું છે। હા। એ બહુ મોટી વાત, એ જ શબ્દ પૂછવો જોઈએ આમાં। એ ઉપયોગપૂર્વક એટલે શું, અને વિતરાગતા પૂર્વકનો પાછો કયો, અને તે ઉપયોગપૂર્વક, તે વિતરાગતાનો ઉપયોગને સાથે મૂક્યા। હા, ઉપયોગ એ શુદ્ધાત્માનું લક્ષણ છે। શું કહ્યું? ઉપયોગ ઉપયોગ એ શુદ્ધાત્માનું લક્ષણ છે, અને શુદ્ધાત્મા એ આપણને લક્ષ્યગત થયા છે। શુદ્ધાત્મા એ આપણે લક્ષ્યગત થયા છે, જે લક્ષ્યગત થયા હોય જે લક્ષ્યગત થયા હોય તે પ્રમાણે તે લક્ષ્યગત સ્થિતિનું એ લક્ષ્યગત સ્થિતિનું લક્ષણ હોય જ। લક્ષણ હોય જ। લક્ષણ વગર ક્યારેય લક્ષ હોતું નથી। લક્ષણ વગર ક્યારેય લક્ષ હોતું નથી। અને અને એ લક્ષણ કેવું હોય એ લક્ષણ કેવું હોય કે જે લક્ષણે કરીને કે જે લક્ષણે કરીને આપણે આપણે એ શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપના લક્ષ્ય સ્વરૂપ રહી શકીએ। એ શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપના લક્ષ્ય સ્વરૂપ રહી શકીએ। એ લક્ષણ એ લક્ષણ એને ઉપયોગ લક્ષણ કહ્યું। અને એને ઉપયોગ લક્ષણ કહ્યું। એ લક્ષણ કયું? એ લક્ષણ કયું? તો કે હીરો તો કે હીરો હીરાના સ્વભાવથી હીરાના સ્વભાવથી હીરાના સ્વભાવે કરીને હીરાના સ્વભાવે કરીને પ્રકાશમય રીતે પ્રકાશમય રીતે હીરાના ચળકાટ સ્વરૂપ રીતે હીરાના ચળકાટ સ્વરૂપ જે રીતે હીરાનું લક્ષણ છે જે હીરાનું લક્ષણ છે એવી રીતે તેવી રીતે તો શુદ્ધાત્માનું લક્ષણ શું? ઉપયોગ। શુદ્ધાત્માનું લક્ષણ શું? ઉપયોગ। એ ઉપયોગ એટલે શું સમજવું? એ ઉપયોગ એટલે શું સમજવું? કે કે આ મિનલબેન આ મિનલબેન એમના મન વચન કાયાના યોગમાં એમના મન વચન કાયાના યોગમાં એ યોગ સાથે રહીને એ યોગ સાથે રહીને હું હું શુદ્ધાત્મા સ્વભાવથી શુદ્ધાત્મા સ્વભાવથી શુદ્ધાત્માના શુદ્ધાત્માના જ્ઞાન પ્રકાશના જ્ઞાન પ્રકાશના દર્શન પ્રકાશના દર્શન પ્રકાશના પ્રકાશમય ઉપયોગથી પ્રકાશમય ઉપયોગથી હું રહું। હું રહું। એ એ એટલે ઉપયોગપૂર્વક થયું, એ વિતરાગતા થઈ। એટલે મિનલબેન સાથે મારે ઉપયોગ રહીને હું રહી શકું એટલે વિતરાગતા મારી। એ અંતરની જીવન થયું બધું। સમજાય છે? સમજાય દાદાજી? સૂત્ર લાંબુ છે પણ અહીંયા હજુ આટલે અટકી ગયું। આ પૂરું કરી દઉં જી દાદાજી। શરૂઆતથી। એડજસ્ટમેન્ટમાં તમે જૂઠા અને સાચા બેવમાંથી છૂટી જાઓ છો। એડજસ્ટમેન્ટમાં તમે જૂઠા અને સાચા બંનેમાંથી છૂટી જાઓ છો। એડજસ્ટમેન્ટમાં એડજસ્ટમેન્ટમાં ઉપયોગ વિતરાગતા પૂર્વકનો હોય છે। ઉપયોગ વિતરાગતા પૂર્વકનો હોય છે। એટલે ઉપયોગ પૂર્વક હોય છે। એટલે ઉપયોગ પૂર્વક હોય છે। ઉપયોગ કોઈના પક્ષમાં નથી હોતો, ઉપયોગ કોઈના પક્ષમાં નથી હોતો, જૂઠાના પક્ષમાં પણ નહીં જૂઠાના પક્ષમાં પણ નહીં અને સાચાના પક્ષમાં પણ અને નહીં। સાચાના પક્ષમાં પણ નહીં। છતાં તમે વ્યવહારમાં હો છો તમે વ્યવહારમાં હો છો અને વ્યવહારમાં અને વ્યવહારમાં જે વખતે હો જે વખતે હો ત્યારે તમે નાટક સ્વરૂપે રહી શકો, તમે નાટક સ્વરૂપે રહી શકો, નહીં તો નાટક સ્વરૂપે ના રહી શકો। નહીં તો નાટક સ્વરૂપે ના રહી શકો। અહીં નાટક સ્વરૂપે રહેવું એની બહુ કિંમત છે। અહીં નાટક સ્વરૂપે રહેવું એની બહુ કિંમત છે। હવે અમે ન્યાયની કિંમત, નાસ્તાની કિંમત કરીએ કે જરા? મહાત્માઓ, આજે આપણે આ બીજો સત્સંગ લઈએ ત્યારે પહેલાં એક બે વિધિ પતાવી દઈએ। તેમાં પહેલું કામ એ છે આપણે કે આજે આપણા વહાલા મહાત્મા, વડીલ મહાત્મા સુરેશભાઈ અને ઈલાબેન અહીંયા આવ્યા છે। કઈ ગયા? હા, બસ ત્યાં જ રહેજો, નહીં તો એમને ચેરમાં લાવવા પડશે અહીંયા।
અને આપણા જીતુભાઈ સામે ફોટોગ્રાફર છે તે એમના બધો પુરુષાર્થ અને મહાત્માઓનો સહકાર, આપતપુત્રોનો સહકાર, અને એના કારણે આજે આપણને બધાને આ 5 આજ્ઞા પરમાર્થ ભાગ 5મો આપણને મળે છે. એ DVD સ્વરૂપે મળે છે આજે. એટલે એની પુસ્તક તૈયાર થયું નથી, પુસ્તક પછી મળશે તૈયાર થયા પછી, પરંતુ અત્યારે DVDનું આજે આપણે એનું ઉદ્ઘાટન નિરાવરણ કરીએ છીએ. તો એ 5 આજ્ઞા પરમાર્થનો 5મો ભાગ છે, તેના આપણે ખુલ્લું કરીએ. પેલું જ્ઞાન 5 આજ્ઞામાં, જ્ઞાન 5 આજ્ઞામાં, જ્ઞાન 5 આજ્ઞામાં, જ્ઞાન 5 આજ્ઞામાં, આજ્ઞા 5 જ્ઞાન દીક્ષા, આજ્ઞા 5 જ્ઞાન દીક્ષા, ખુલ્લા ફોડ મોક્ષ માર્ગ, ખુલ્લા ફોડ મોક્ષ માર્ગ, આજ્ઞા 5 જ્ઞાન દીક્ષા, આજ્ઞા 5 જ્ઞાન દીક્ષા, ખુલ્લા ફોડ મોક્ષ માર્ગ, ખુલ્લા ફોડ મોક્ષ માર્ગ, ચૂકવાથી આવે શિક્ષા, ચૂકવાથી આવે શિક્ષા, બુદ્ધિ તર્કે વિશ્વમાન, બુદ્ધિ તર્કે વિશ્વમાન, જ્ઞાન 5 આજ્ઞામાં, જ્ઞાન 5 આજ્ઞામાં, જ્ઞાન 5 આજ્ઞામાં, જ્ઞાન 5 આજ્ઞામાં, દાદા આપે અલભ્ય ટોનિક, દાદા આપે અલભ્ય ટોનિક, ગજબ કરે નિદાન, ગજબ કરે નિદાન, અક્રમ માર્ગની ટ્રીટમેન્ટથી, અક્રમ માર્ગની ટ્રીટમેન્ટથી, ઉકલે ગૂંચ તમામ, ઉપલે ગૂંચ તમામ, 5 આજ્ઞાઓ દાદા કેરી, 5 આજ્ઞાઓ દાદા કેરી, 5 આજ્ઞાઓ દાદા કેરી, 5 આજ્ઞાઓ દાદા કેરી, કાઢી નાખે કામ, કાઢી નાખે કામ, અનંત કાળથી ઉભા દાદા, અનંત કાળથી ઊભા દાદા, સ્વીકારો પ્રણામ, સ્વીકારો નાના બોલો મોટા બોલો, બોલો મોટા બોલો, નાના બોલો મોટા બોલો, નાના બોલો મોટા બોલો, બોલો સૌ મહેમાન, બોલો સૌ મહેમાન, આવો સાથે મળીને બોલો, આવો સાથે મળીને બોલો, આવો સાથે મળીને બોલો, આવો સાથે મળીને બોલો, જય દાદા ભગવાન, જય દાદા ભગવાન, આવો સાથે મળીને બોલો, સાથે મળીને બોલો, જય દાદા ભગવાન, જય દાદા ભગવાન, જય દાદા ભગવાન બોલો, જય દાદા ભગવાન બોલો, જય દાદા ભગવાન બોલો, જય દાદા ભગવાન બોલો, જય દાદા ભગવાન, જય દાદા ભગવાન, અનંત કાળથી ઉભા દાદા, કાળથી ઊભા દાદા, સ્વીકારો પ્રણામ.
સચ્ચિદાનંદ. હવે શાહ સાહેબ આજે આવી શક્યા નથી, એટલે ઉત્તમભાઈ એમના સ્થાને છે, એમના સ્થાને. એમના સ્થાને ઉત્તમભાઈને 2 શબ્દો બોલવાનું હું રિક્વેસ્ટ કરું છું. પછી બીજો પ્રોસેસ થોડો ચાલુ રહેશે, 10 મિનિટમાં પતી જશે. આજે અનન્ય આપણે સૌભાગ્યની વાત છે. અમદાવાદ દાદા ભગવાન કનુ દાદાજીની જે લિંક સ્વરૂપે છે આજે આપણી પાસે વિદ્યમાન જ્ઞાની પુરુષ પ્રવર્તમાન, એમના 81માં જન્મ દિવસે પાછી કેસેટ 5 આજ્ઞા, એટલે આ 5 આજ્ઞા અને જ્ઞાની પુરુષ 2 જુદા પાડી શકાય નહીં. અને એના મૂર્ત સ્વરૂપ જે જ્ઞાની પુરુષ છે એના જન્મ દિવસે આ કેસેટનું ઉદ્ઘાટન 5મી કેસેટ 2005થી લગાતાર આ ચાલે છે અને જન્મ દિવસે જ ખુલ્લું થાય છે. અને એ જે 5 આજ્ઞા અને દાદા જ્ઞાની પુરુષ જેમ જુદા નથી, એ જ રીતે આ સંઘ, દિવ્ય સંઘ અને જ્ઞાની પુરુષ જુદા નથી. જ્યાં જ્ઞાની હોય ત્યાં સંઘ હોય અને સંઘ બળ હોય. એટલે આજે આખા સંઘવતી પરમ પૂજ્ય દાદા ભગવાન કનુ દાદાજી, આપ જે વિદ્યમાન લિંગ સ્વરૂપ અમારે માટે દાદા ભગવાન જ છો અને આ કાળ વિશે આદિનાથ છો. દાદા ભગવાન તો સર્વમાં પ્રવર્તમાન છે, પ્રવર્તમાન. અને એ દાદા ભગવાનને આપણે મન વાણીને કારણની મર્યાદાએ કરીને પ્રવર્તવા દઈએ, એ આપણા બધાનો ધર્મ થઈ પડે છે. બસ અમે માનવતાના જે પાઠ જે છે એ અમારા પ્રવર્તમાન આદિનાથ ભગવાન દાદા ભગવાનથી જે પ્રાપ્ત કર્યા છે એ જ પૂર્ણ સ્વરૂપે આજ્ઞા રૂપે પૂર્ણ થાય. કારણ કે આપણી પાસે જીવંત મૂર્તિમંત 5 આજ્ઞા સ્વરૂપ પરાક્રમ અને પુરુષાર્થનો કોઈ એક્ઝામ્પલ હોય તે સ્વયં કનુ દાદાજી છે. હું તો જય સચ્ચિદાનંદ સંઘ વતી આપને, સુરેશભાઈને, એમની ટીમને ખૂબ વિનમ્રતાપૂર્વક, વિનયપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું, પ્રણામ કરું છું કે આ પુરુષાર્થ એમનો જે ચાલુ છે, અનંત 20-20 કલાક દિવસમાં એમની આખી ટીમ કામ કરે છે અને એ જ આગળ ચાલે. અને 5 આજ્ઞાનો જે પુરુષાર્થ આપના કેસેટ નિમિત્તે અમારા બધાનો મંડાય એવી આપને પ્રાર્થના. એને ચાલુ રાખો અને અમારા ઉપર. અને ગઈકાલે આપણે એમને સૂચન થયું છે એમ સંઘ, સકલ સંઘને બધાને એનો સરખો લાભ મળી શકે એના માટે એમનો સહકાર ઓફિસમાં છે, આવીને બધું સેટ કરી આપશે, કહ્યું છે ને કાલે. જય સચ્ચિદાનંદ. આ દાદાજી જે કીધું છે એ વાત, અને બહુ જ સુરેશભાઈનો કહેવું પડે, અમેરિકાથી અહીંયા આવીને, હવે અમેરિકા રહે છે, અહીંયા રહે છે, જ્યાં દાદાજી રહે છે ત્યાં રહે છે અને એ રીતે આપણને સતત લાભ આપે છે. એમના મુકેશ, આપણા જીતુભાઈ અને રમેશભાઈ ખરેખર એ જે મૂક સેવક તરીકે, આ ફોટોગ્રાફર નથી, એ મહાત્મા છે આપણા, અને એ જ રીતે એની સેવા આપણને લગાતાર એટલા વર્ષોથી અવિરતપણે મળે છે. ધન્યવાદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સુરેશભાઈ આમાં કંઈક કહેશે? જય સચ્ચિદાનંદ મહાત્માઓ. થોડી વાર. પરમાત્મા પ્રકાશ દાદા ભગવાનની ઓળખાણ વર્તમાન જ્ઞાની થકી, એટલે કનુ દાદાજી થકી 3-4 વર્ષ પહેલાં એનો સત્સંગ આપણે બહાર પાડ્યો હતો. દાદા ભગવાનની ઓળખાણ પણ આપ થકી અમને પડી રહી છે દાદાજી. એ એક લાહો છે અમારા માટે. વર્ષોથી આપના પરમ સત્સંગમાં આપ દાદા ભગવાનને માસ્ટર કહો છો. ઘણી વખત સત્સંગમાં બધાએ સાંભળેલું છે. મારે આજે કહેવું છે કે માસ્ટર સ્ટ્રોક ઇઝ કનુ દાદાજી. ઇંગ્લિશમાં ખાસ અમે વાપરતા હતા અમેરિકામાં. માસ્ટર સ્ટ્રોક એટલે બેસ્ટ આઈડિયા આવે, બેસ્ટ ઇવેન્ટ થતો હોય ત્યારે એને માસ્ટર સ્ટ્રોક કહેવાય. તો માસ્ટર સ્ટ્રોક દાદાજી, આપે જે 5 વર્ષથી અમને બધાને લાવો આપ્યો છે, દરેક વર્ષ જે આજ્ઞા ધર્મ વિશે આપની વાણી
દરેક જુદી જુદી રીતે ફોડ પડી રહ્યો છે, એ બધાને અનુભવ છે. કોઈ સત્સંગ એવો નથી ગયો કે આજ્ઞા ધર્મની વાત ના નીકળી હોય અને આપણને સેન્ટરમાં દાદાજી ના લાવ્યા હોય. દાદાજીએ જ્યારે 5 વર્ષથી અમને આશીર્વાદ આપ્યા અને એ કામ એવું થઈ રહ્યું છે કે અમને કંઈક લાગે કે હવે શું થશે અને દાદાજીને યાદ કરીએ અને એ ઇવેન્ટ ફેવરેબલ થઈ જાય, એ અમારો બધાનો અનુભવ છે. જ્યારે ને ત્યારે, રાત ને દિવસ, અમે ગમે તે કન્ટ્રીમાં હોય, ગમે તે સ્ટેટમાં હોય, ઘણીવાર તો યાદ બી નહોતું અમે ક્યાં હોઈએ છીએ, છતાં પણ આ બધું ચાલી રહ્યું છે. એ ઓનલી દાદાની કૃપા. અને દાદાએ જ સમજાવ્યું છે, કૃપા હાજરી થકી જ હોય, નિધિધ્યાસન હાજરનું જ હોય. એટલા બધા સિદ્ધાંતો નવા બહાર પડ્યા છે. આજ્ઞા ધર્મમાં પહેલીમાં બહાર પાડ્યું દાદાએ કે આજ્ઞા એ જ ધર્મ, આજ્ઞા એ તપ. એટલું સરસ છૂટું પાડી આપ્યું કે પહેલી ને બીજી આજ્ઞા એ આપણો ધર્મ છે. જ્યારે ને ત્યારે ઉઠ્યા, ધર્મ શું? વ્યવહાર દ્રષ્ટિ, નિશ્ચય દ્રષ્ટિ. ત્રીજી ને ચોથી એ તપ છે. આટલું બધું ક્લિયર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થઈ રહ્યું છે. વિનય અને પરમ વિનય એ આજ્ઞામાંથી નીકળેલું છે. પુરુષાર્થ એ પહેલી બીજી આજ્ઞા છે, પણ પરાક્રમ તપમાં છે, ત્રીજી ને ચોથી. એટલું બધું મોટું લિસ્ટ છે મારે, પણ ટાઈમના અભાવે હું વધારે નહીં કહું. પણ આજ્ઞાનો મુખ્ય સિદ્ધાંત જે દાદાજીએ બહાર પાડ્યો અને આપણને જે સમજાઈ રહ્યો છે, મુખ્ય મને સમજાવ્યું એ પ્રમાણે આપણા બધાની લઘુત્તમતા જેમ જેમ વધતી જશે તેમ તેમ આપણે આજ્ઞા ધર્મ પૂરેપૂરો સમજી ગયા છે, એનું બેરોમીટર છે. એટલે દાદાજી, હવે તો નિવેડો જે લાવી દેવાની ગઈકાલે વાત કરી હતી, કોઈ બી બીજી રીતે નિવેડો આવે એવો નથી આજ્ઞા સિવાય. હવે છેલ્લું કાર્ય ખાલી બાકી છે કે કેવી રીતે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થશે આનું, અને બંને બાજુના જે નિમંત્રકો છે, વાડીભાઈ અથવા એમના 2 પુત્રો, એમાંથી આપ આવો. અને આ બાજુ બીજા નિમંત્રકો એટલે કે કો સ્પોન્સર છે નીતિન દેસાઈ અને ભારતીબેન દેસાઈ અમેરિકાના. તે આજે અહીંયા હાજર નથી રહી શક્યા, એટલે એમના એક દેહ જુદો છે એવા જ ભાઈ એમના શૈલેષભાઈ વકીલ. અને આ બાજુ વિદ્યાબેન કે ભારતીબેનમાં ઘણીવાર કન્ફ્યુઝન થાય એવા વિદ્યાબેન અહીંયા હાજર થાય તો આપને દાદા થકી એક કોપી મળશે. પ્લીઝ કમ. અને પછી શૈલેષભાઈ એનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પ્રોસેસ કહેશે, એટલે કે આ આપણે એનો એન્ડ આવશે. બાકી કુટુંબમાં બધાને કોપી કરીને આપજો. 2 આપી દઈએ છીએ. હા, એક પપ્પાને આપીએ, 2 વચ્ચે. કુટુંબ બધાને કોપી કરીને આપશો કે બધી થઈ શકશે. હા, જાઓ. હા, નીતિનભાઈને એના માટે ખૂબ આશીર્વાદ, ખૂબ આશીર્વાદ છે. હવે આપણે શાહ સાહેબને આપી દો અને ઉત્તમભાઈ. હવે આ બીજા કોને? વિદ્યાબેનની છે અને એક ભાવેશ માટેની છે. વિદ્યાબેન, બીજી બિપિનભાઈ, આપ ભાવેશભાઈની કોપી લેવા પધારશો. મનહરબાને તો મેં સ્પેશિયલ આપી છે. ઊંચે ચડીએ. આ ભાવેશભાઈ માટે અને આ આપના માટે. જય સચ્ચિદાનંદ. આજ્ઞા ધર્મના 4 પુસ્તકો આવ્યા મારી પાસે 1 by 1, અને 1 by 1 પુસ્તક વાંચતા દરેક પેજના ઉપર વધારે જાણવા મળે છે. હવે એ જ ચોપડી પાછી બીજી વાર વંચાય, જેમ ચટણીને ઘૂંટીએ તેમ વધારે મીઠી થાય, તેમ લગભગ એ 4 થી 5 વાર ચોપડી વંચાય છે દાદાજી. અને મહાત્માને એક જ વિનંતી કે આ સાયન્સ મળ્યું છે
તો પૂર્ણાહુતિ કરવા માટે આ પુસ્તકો અવશ્ય વાંચવાની જરૂર છે જ. તો બધા ખૂબ પ્રેમથી વાંચજો અને પોતે જ પોતાનું અંદર નિરીક્ષણ કરી શકશે કે આપણે ક્યાં આગળ છીએ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ મહાત્માઓ. પાંચ આજ્ઞા માટે સુરેશભાઈએ ઘણી મહેનત કરી, પણ મારો એક અનુભવ તમને જણાવું એનો. એક વખત બહુ સ્નો પડ્યો હતો અને શૈલેષભાઈના હાથમાં પાંચ આજ્ઞા પરમાર્થ 3 આવી અને જોઈ એમણે, અને એક જ વાક્ય યાદ રહી ગયું એમાંથી. સુરેશભાઈએ પ્રશ્ન પૂછ્યો એમના ઘરમાં જ કે દાદાજી, બહાર બધે વ્યવહારમાં જઈએ છીએ ત્યારે વ્યવહાર સ્વરૂપ એકલું જ યાદ રહે છે, શુદ્ધાત્મા પછી થોડા ટાઈમ પછી હાજર થાય છે કે એવો કંઈ હતો ને સુરેશભાઈ પ્રશ્ન? દાદાજીએ એક જ વાક્યમાં એનો જવાબ આપ્યો, સુરેશભાઈ, તમારું શરીર એ જ તમારો વ્યવહાર છે. અને આ વાક્ય મારી સાથે 3 દિવસ કોન્સ્ટન્ટ રહેલું હતું. એટલે આની મારો પોતાનો એક્સપિરિયન્સ આ રીતે હું બધાને દર્શાવું છું, અને દરેક મહાત્માને જેણે આ ડીવીડીઝ જોઈ હશે એમનો આવો કંઈક અનુભવ હશે જ. એટલે ખાસ જે વસંતભાઈએ વાત કરી કે આપણે પાંચ આજ્ઞાની પૂર્ણાહુતિ માટે આ સમજણ જે હાજર દાદા ભગવાન તરફથી મળી રહી છે આપણને, એ આપણા માટે બહુ જ અગત્યની છે અને એનો પૂરેપૂરો લાભ લેજો. હવે ખાસ વ્યવસ્થિત એક વસ્તુ શૈલેષભાઈની અટકણ કાઢવા માટે જ આપી હશે, તો આજે અમારા હાથમાં આનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કેવી રીતે કરવાનું એ આવ્યું છે. બીજું ખાસ એક વસ્તુ જણાવવાની, આ વર્ષે ન્યૂજર્સી, ન્યૂયોર્ક, પેન્સિલ્વેનિયા, ડેલાવેરમાં દાદાજી પધાર્યા ત્યારે અમને દાદાજીનો જન્મદિવસ ઉજવવાનો લાભ મળ્યો હતો. ઘણા મહાત્માઓને ખ્યાલ નહીં હોય, પણ એ વખતે ખાસ બહુ ભવ્ય રીતે પ્રસંગ ઉજવાયો. 11 દિવસમાંથી 3 થઈ ગયા હતા, પણ એ 3 દિવસની કોઈ વર્ણન થાય એવું નથી. પણ જે 1-2 વસ્તુઓ બની ત્યાં આગળ એનું જરા ટૂંકાણમાં હું આપને કહી દઉં. એક તો ખાસ કે એક મહાત્માના નિમિત્તે નિધિ ધ્યાસન ઉપર સત્સંગ નીકળ્યો અને દાદાજીએ બહુ સરસ વાત કરી કે દાદા ભગવાનનું નિધિ ધ્યાસન અને પ્રગટ હાજર જ્ઞાની પુરુષનું નિધિ ધ્યાસન, એ 2 વસ્તુઓ ખાસ દાદાજીએ માર્ક કરી. એમાં ખાસ કીધું કે નિધિ ધ્યાસન તો હાજરનું જ હોય, એટલે હાજરનું જ હોય. એમાં એવો કોઈ ક્લેમ નહોતો કે અમારું જ હોય કે એવું કંઈ, પણ ખાસ એટલું હતું કે તમારો લાભ ત્યાં વધુમાં વધુ સચવાય એવું છે. તો હાજરનું નિધિ ધ્યાસન એ જ આપણા માટે અત્યારે બહુ જ ઉપકારી છે. એ દાદાજીએ વાત કરી હતી. અને એ જ સમયે નિમિત્ત રીતે જે બી બન્યું એ વખતે પૂજા વિધિ વખતે પછી દાદાજીને મુગટ પહેરાવડાવ્યો હતો. અને સુરેશભાઈએ, ખબર નથી કોઈને, એમને પોતાને ખબર નથી કે કઈ રીતે આ ચિત્રપટ એમના કેમેરામાં આવી ગયું. અને એ પછી નિધિ ધ્યાસન માટે આપણે એક સ્ટાન્ડર્ડ ફોટાની જરૂર હતી. તો એ ચિત્રપટ આ રીતે તૈયાર થયું છે. અને મહાત્મા અમારા નીતિનભાઈ અને ભારતીબેન કે જે અમે જ છીએ એમ માનું, જે અમને ઓળખે છે એ લોકો, તો એ લોકો આજે હાજર નથી રહી શક્યા, પણ એમના તરફથી એટલું ખાસ કહું દાદાજી કે વાડીભાઈ, અમૃતભાઈ અને આપ સૌ પરિવારને એમણે ખાસ કહેવડાવ્યું છે કે એમનો ખાસ આભાર વ્યક્ત કરજો કે જેથી તમે એમને તમારી સાથે કો સ્પોન્સર તરીકે લીધા છે. અને વાડીભાઈ, નીતિનભાઈ તરફથી ખાસ આપનો ઘણો આભાર કે જેથી અમને તમે કો સ્પોન્સર તરીકે ભાગ લેવા દીધો છે. ખૂબ ખૂબ આભાર મારો. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે આ જે ચિત્રપટ છે દાદાજીનું, એમાં પણ તમને ખ્યાલ તો આવ્યો જ હશે કે કોની ખાસ મહેનત છે. સુરેશભાઈ અને જીતુભાઈ અગેન
અને એ લોકોએ મહેનત કરી અને આપણા માટે આ ચિત્રપટ તૈયાર કર્યા છે. કાલે પ્રભાવના રૂપે દરેકને ફેમિલી દીઠ આ એક ચિત્રપટ મળશે. ચોક્કસ. અને આપણે આજે મહાત્માઓ, ઇન્દિરાબેન ઊભા રહેજો. મહાત્માઓ, આપતા પુત્રો, યોગેશાનંદજી, વડીલો અને સર્વ મહાત્માઓ આપણે દાદા ભગવાનના દિલ સ્વરૂપ કવિરાજ અને એ દાદા ભગવાન થકી એમના માટે જે ઘણા ઉદ્ગારો નીકળ્યા છે અદ્ભુત, જે હમણાં આપણે અક્રમ વિજ્ઞાનમાં આવે છે અને વાંચ્યા છે અમારા યોગેશાનંદજીની કૃપાથી, તમારી કૃપાથી ને. તો અમારા વડીલ મહાત્મા નવનીતભાઈ અને ઇન્દિરાબેન એમના તરફથી આજે એમને એટલો અદ્ભુત સદભાવ સ્વરૂપે એમને સ્ફુર્યું અંદરથી કે અમારી કવિરાજને આ ફૂલની પાંખડીની ભેટ અમે ધરીએ છીએ. 1,11,101 છે એમાં. તે અમે કવિરાજ આવ્યા નથી યોગેશાનંદજી, તો આપણે સરીબેન છે એમની મારફતે પહોંચાડીએ. સરીબેન આવીને સ્વીકારો. લો જા. ખૂબ આશીર્વાદ છે, ખૂબ આશીર્વાદ. બસ આ બહુ મોટું કામ કર્યું. હા ઇન્દિરાબેન, ઘણું મોટું કામ કર્યું. જય સચ્ચી. અને સરયુબેનને અનુભવ બોલાવા દોજો. આ દરમિયાનમાં હા ઇન્દિરાબેન અહીંયા આવો, તમે અહીંયા બેસી જાઓ, મારી સાથે બેસો. બસ દરમિયાનમાં એક મિનિટ. દરમિયાનમાં આપણા હમણાં મહાત્મા વર્ય નિતિન દેસાઈ અને ભારતીબેનની વાત સાંભળી, જેમના તરફથી આપણને આ ચિત્રપટ મળ્યા. તેમાં એમના વહાલા બેન ડૉક્ટર ઈલાબેન, અમદાવાદમાં બધા જાણતા હશે, એ બહુ સિનિયર ડેન્ટિસ્ટ છે અને ચંદીગઢની કોલેજમાં કયું પદ હતું? ના વધારે મોટું હતું. શું પ્રિન્સિપાલ, એટલે બહુ ઊંચી પોસ્ટ પર હતા એ. ત્યાં આગળ કેટલા વર્ષ? 4 વર્ષ કામ કરી આવ્યા છે. આપણે ઉત્તમ શાહ આપણે ગયા હતા ત્યાં આગળ, અને આપણે ત્યાં ગયેલા હતા. દીપકાનંદજી આવ્યા હતા મારી સાથે. અને ત્યાર પછી અહીંયા આવ્યા પછી એમને ભોપાલની કોલેજમાં એ તો કહે છે કે તમારે આવવાનું બાકી છે. એ તો બરાબર, તમે ગયા છો એટલે આવવું જ પડશે અમારે. એટલે ત્યાં આગળ એ હેડ છે, આખા એ ડિપાર્ટમેન્ટના હેડ છે, ડીન જેવું છે પદે, બહુ મોટું. એ ત્યાં સંભાળી રહ્યા છે અત્યારે. અને હા આવીશું. આપતા પુત્રો ભોપાલ બોલાવે છે, શું કરીશું? બોલવાનું બધા એક અવાજ. જઈશું, સાથે જઈશું બધા. બસ વારાફરતી જરૂર. અને એમના તરફથી આ જન્મદિવસે મારો ભાવ છે કે ઈલાબેન પોતે ડૉક્ટર છે અને ડૉક્ટરને નાતે 81માં જન્મદિવસે મેડિકલમાં અર્પણ આપે છે. 81,000. 9નો આંકડો સરવાળો બહુ સુંદર થાય છે, બહુ પવિત્ર આંકડો છે. અને આપણે ત્યાં કેલનપુરીમાં આપણા મધુસૂદન સાહેબ તરફથી જે પુરુષાર્થ થયો છે આ બધાના સેવા માટેનો, ગામડાઓના બધાના એમના માટે, કે જે નગરની મામૂલી કિંમતે બધાને ગામડાઓને બસ લાભ મળે અને અમુક તો ફ્રી પણ સર્વિસ મળે. એવી રીતે જે મહાત્માઓ ડૉક્ટરો બધા છે એમને નક્કી કર્યું છે અને ત્યાં આપી રહ્યા છે અત્યારે સેવાઓ, એના ખાતામાં જશે. એટલે જગદીશભાઈને આપજો. એ ક્યાં ગયા? જગદીશભાઈને આપી દેજો. એ જગદીશભાઈને પહોંચશે અને તે આપણા મેડિકલનું ખાતું જે છે તેમાં જશે મધુસૂદનભાઈ. હા ચાલો, જય સચ્ચિદાન, ખૂબ આશીર્વાદ. બીજું કયું રહ્યું? સરીબેન ક્યાં ગયા? સરીબેન તમે 2 શબ્દો બધા અમને કહો. તમે સ્કૂલ, તમારી સ્કૂલ તરફથી. ના 22 થઈ તો હતો નહીં અમને. બેસી જાઓ. કવિરાજને માટે
કવિરાજને માટે બોલવું જોઈએ ને યોગેશાનંદજી? કવિરાજ માટે તો યોગેશ આનંદજી જ બોલી શકે દાદા. ના ના, એ તમને સોંપે છે. ક- ક- લો આપણે કવિરાજનો ફોન આવી ગયો, જો હાજર થઈ ગયા. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. અને બધા કવિરાજને સચ્ચિદાનંદ કહો બધા આપણે. જય સચ્ચિદાનંદ. કવિરાજ, તબિયત કેવી છે? બોલો આપ. જય સચ્ચિદાનંદ. કવિરાજ હોય તો પદની રમઝટ જુદી હોય. યોગેશ આનંદજી પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે પણ હજી પહોંચતા વાર લાગશે, પણ જરૂર એક દિવસ પહોંચશે એ નક્કી છે, કારણ કે એમનો એ નિશ્ચય અને ધ્યેય છે. એટલે કવિરાજની જગ્યા પર એ એમનું સ્થાન લેશે જ. દાદાજી, એક બીજું સિંગલ ગુનો ને ડબલ ગુનો, હા એની ડીવીડી અમે લોકોએ જોઈ. હા એમાં એક પ્રસંગ બતાવ્યો છે સુરેશભાઈએ ત્યાંનો ફોરેનનો. હા ત્યારે એમને પૂછ્યું હતું કે આમાં અમારે શું કરવું, બોલીએ તો સિંગલ ગુનો, ન બોલીએ તો ડબલ ગુનો. તો કઈ બાજુ જવું? તો તમે એક બહુ સરસ રસ્તો બતાવ્યો, એ સરયુબેનને બહુ ગમ્યો. તમે કહ્યું કે એવો પ્રસંગ આવે ત્યારે હું બાથરૂમમાં જઉં છું એમ કહીને જય સચ્ચિદાનંદ કહીને ખસી જવાનું. કારણ કે કવિરાજ, બાથરૂમમાં તો જવું પડે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ બોલો. હા, લો આપણે બધાને મળ્યા કવિરાજના જય. તો બધા આપો એમને પ્રતિસાદ. જય સચ્ચિદાનંદ. લો સરીબેન, તમને સચ્ચિદાનંદ કે. જય સચ્ચિદાનંદ. આવી રીતે ફોનમાં હાજરી પુરાવો ન ચાલે. હા, હું તો આવીને લડીશ. લો, ખૂબ હા બરાબર. એ તો મારા ખૂબ આશીર્વાદ છે કવિરાજ. હા, બંધ થઈ ગયો. એ એટલા માટે સરયુબેનને બહુ ગમ્યું, કારણ કે જ્યારે બે પ્રિન્સિપાલો કંઈ ચાલતી હોય ચર્ચા, પછી કોની બાજુ નિર્ણય આપવો ખબર ન પડે, એટલે જય સચ્ચિદાનંદ કહીને સરયુબેન કે પછી કાલે વાત એમ કરીને જતા રહે. એકે ગુનામાં ફસાવાનું નહીં. એકઈ ગુજામ નહીં ફસાવાનું. જાઓ જાઓ. સચ્ચિદાનંદ. ચાલો, એ કવિરાજને આપી દેજો. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણા બીજા ડૉક્ટર મહાત્મા મુંબઈથી ડૉક્ટર રોહિણીબેન બહુ સિનિયર ડૉક્ટર છે અને બહુ મોટી કંપનીમાં હતા, જોન્સન કંપનીમાં. ત્યારે એમના બધા નીચેનાઓને બહુ ટવિડકાવતા હતા. એટલે આજે સમજાય છે કે આ ભૂલ પણ બહુ મજાના છે, બહુ મજાના છે, ઘણા મજાના છે. અને એમના તરફથી એમને ભાવ છે કે આ મારી લોભની ગ્રંથિ તૂટી જાય, એ મારી બહુ ઈચ્છા છે. કારણ કે એમના ભાઈએ એમને કને ભાભીએ કહેલું કે બોલ મોટેથી બોલવાનું આપો. એમનો જરા સમજવા જેવું છે. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. મોટેથી. હાજી, મારી નાની બેન લંડન રહે છે ને રોહિણીને એમ લાગે કે એ હજુ બહુ પૈસા બહુ વાપરે છે. એટલે મેં પૂછ્યું મારા ભાઈને કે આ કેમ આટલા બધા વાપરે છે, એની પાસે બહુ છે? તો મારા ભાઈએ બહુ સુંદર મારાથી નાનો ભાઈ છે, ઉપર જ બિલ્ડિંગમાં રહે છે, કે શી વોન્ટ્સ ટુ લીવ રિચ એન્ડ યુ વોન્ટ ટુ ડાઈ રિચ. એટલે મારી તો આંખ ખુલી ગઈ એકદમ. અને મેં તરત દાદાજીને કહું કે આવું ના બને અને મને મારી લોભની ગાંઠ છોડી આપો. કારણ કે રોહિણીબેનને બહુ એવી ઇનસિક્યોરિટી લાગતી હતી કે પૈસા નથી ને પૈસા ખલાસ થશે શું થશે. પણ પૂજ્ય દાદાજીની કૃપાથી આજે એમને બહુ મને આ રીતે મદદ કરી છે કે આઈ ઓલ્સો વોન્ટ ટુ લીવ રિચ. એટલે આઈ વોન્ટ ડાઈ રિચ. આઈ વોન્ટ ટુ ડાઈ રિચ. દાદાજી મને એ પ્રમાણે કરી આપશો. હા, એટલે એના માટે એમનું આ યોગદાન છે વિતરાગ વિજ્ઞાન ચેરિટેબલ રિસર્ચ ફાઉન્ડેશન માટે 2 લાખ રૂપિયાનું આ ચેક છે એમનો. સાહેબ, વસંતભાઈ સાહેબ સ્વીકારો. હા, અને આ લેટર સાથે ખૂબ આશીર્વાદ, ખૂબ આશીર્વાદ, ખૂબ આશીર્વાદ. હા, ચોક્કસ. ખૂબ જાઓ. ચાલો, હવે દીપક પાનંદજી આવો જલ્દી થોડું. જય ક્યાં સચ્ચિદાનંદ. જ ઊભા થઈને કહો. એક વાત કરવાની હતી.
દાદા ભગવાન આ બહુથી આપણા બધા આપતોપુત્રી મોટા મોટા દીપકાનંદજી આપણને વાત કરે છે એવું. હું સૌથી છેલ્લો આપતો પુત્ર છું દાદા ભગવાનનો. દાદા ભગવાન 6 ગામના પટેલ, બહુ દિલથી કોને મોકલી? ખટપટ કરીને આપણી અંદર દાદા ભગવાનને જગાડ્યા. પાછળ 6 ગામના બીજા પટેલ, 6 ગામના પટેલનું નામ દિલ ભરાય આવે છે રાખી લો, ખરેખર. લઈ લો. કનુ દાદાજી હવે આપણને ભાવિ પેઢીઓને આગળ દાદા ભગવાનનો જન્મ આપે છે, અને જે જન્મ પામેલા છે દાદા ભગવાન પાસે, એમને જ્ઞાનમાં વૃદ્ધ કરે છે. અને એક ખાસ વાત કરવાનું કારણ એ હતું કે દાદા ભગવાને પણ કીધેલું કે અમારા 6 ગામના પટેલ બહુ અમારી પાસે બહુ આયા નથી, અને આયા છે ને તો બહુ બોલતા નથી. પણ સુરેશભાઈ છે ને એ 6 ગામના પટેલ છે, એક્સક્લુઝિવ પટેલ છે, અપવાદવાળા પટેલ છે. અને ખરેખર એમણે શું કીધું, સોજિત્રાનું નામ રોશન કર્યું. વાત સાચી છે. એમણે ખટપટ કરી દાદા ભગવાનની, કનુ દાદાજીની વાણી ખાસ કેમ કરીને આપણા લગી પહોંચે. એટલે જે દાદાજીએ કીધું કે આપણા બધાની અંદર એ દાદા ભગવાન પ્રવર્તી રહેલા છે, પણ એ દાદા ભગવાનનો વિકાસ પામે અને ગમે તેમ કરી ખટપટ કરીને પણ એમ કે દાદાની વાણી આપણા લગી પહોંચે. એ માટે આ જીતુભાઈ અને બીજા આખી ટીમને ઉત્તમભાઈ સાહેબે કીધું કે આવી રીતે આવે છે. કદાચ મહાત્માઓ કોઈ પ્રોગ્રામમાં નહીં આવે પણ જીતુભાઈ હોય જ છે, એમની ગેરહાજરી ક્યારે નથી થતી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. એટલે સુરેશભાઈને વધાવી લેવા માંગુ છું કે આપણા 6 ગામના પટેલ છે. અને બીજી એક વાત, આપણી પાસે બીજા 6 ગામના પટેલ છે. અમારા મહેશ આનંદજી દાદા ભગવાનના અમારા મોનિટર છે, અને ભાદરણના જ છે. બોલો, ભાદરણના છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જો ભાદરણનો અવાજ આવશે હમણાં. જય સચ્ચિદાનંદ. અરે વાહ. બે શબ્દો. દાદા ભગવાનને અમે તો ભાદરણના છે પણ ઓળખતા નહોતા, કનુ દાદાને પણ નહોતા ઓળખતા. કોઈને કુટુંબને ખાસ નાનપણમાં પપ્પા બધાને ઓળખે, મારા ગ્રાન્ડફાધર રોજ જતા હતા દાદા ભગવાન પાસે, કેમ છો અંબાલાલ કરીને. આ બધું દાદા ભગવાને કહેલું, તારા દાદા તો રોજ મારી ઘેર આવે, કેમ અંબાલાલ કરીને. પણ અમે કોઈ દાડો ઓળખ્યા નહોતા. પણ મારો મિત્ર સોજિત્રાનો જ પટેલ હતો, એને ત્યાં દાદા ભગવાન જમવા આવેલા અમારા સોસાયટીની બહાર, અને ત્યાં જમવા ગયો અને ત્યાં દાદા ભગવાન પ્રાપ્ત થયા. ને દાદા ભગવાને ઉચકી લીધા છે. કંઈ ભલીવાર હતો નહીં ને અત્યારે પણ નથી. જય સચ્ચિદાનંદ. છઠ્ઠી પેઢીએ, 7મી નહીં, 6ઠ્ઠી પેઢીએ દાદા સગા થાય. હા, કાકા થાય કે દાદા થાય એ બહુ ખબર નથી, પણ 6ઠ્ઠી પેઢી એક જ કુટુંબ થાય એવું કહેતા હતા. નટુ કાકા અમારા દેવીદા કુટુંબના 3જી પેઢીએ. એટલે આ રીતે 6ઠ્ઠી પેઢીએ બોમ્બેમાં કહેલું મને કે 6ઠ્ઠી પેઢી એક જ કુટુંબ થાય. કુટુંબ થાય પણ જેટલો લાભ લીધો એટલું, કુટુંબ તો ઘણા બધા છે એમના, પણ દાદાનો લાભ લઈએ એટલા આપણા દાદા, બાકી કુટુંબથી દાદા નથી. જય સચ્ચિદાનંદ. દાદા ભગવાને ઓકરીજ ટેનેસીમાં વસંતભાઈના ઘરે મારો મોટામાં મોટો અહંકાર દાદાજીએ ત્યારે કાઢેલો કે આ કાંદા ધનજીવાળા આવ્યા, હું સોજિત્રાનો, હું ઊંચા કુટુંબનો, હું 6 ગામનો, હું વૈષ્ણવ, આ તે બધું કાઢી અને હુંની જગ્યાએ મૂકી દીધો. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે થોડું લઈ લઈએ. હા, ચાલો. આપણે આ સરીબેને પૂછેલા 3 સૂત્રો બાકી છે, લઈએ આપણે. પાન નંબર 31 છે આ 25મી શ્રેણીનું સૂત્ર નંબર 224. સૂત્ર નંબર 224. શરીરની પ્રવૃત્તિમાંથી નિવૃત્તિ મળે. બોલો. પ્રવૃત્તિમાંથી નિવૃત્તિ મળે એને નિવૃત્તિ નથી કહી, એને નિવૃત્તિ
નથી કહી, પરંતુ મનની પ્રવૃત્તિમાંથી નિવૃત્તિ મળે, મનની પ્રવૃત્તિમાંથી નિવૃત્તિ મળે, એને નિવૃત્તિ કહી. એને નિવૃત્તિ કહી. મન તો હંમેશા પ્રવૃત્ત જ રહ્યા કરે છે. મન તો હંમેશા પ્રવૃત્ત જ રહ્યા કરે છે. એ દ્રવ્ય મન, એ દ્રવ્ય મન એ તો કાર્યકારી રહ્યા જ કરતું હોય, એ તો કાર્યકારી રહ્યા જ કરતું હોય, છતાં આપણે એમાં ક્યાંય પણ એની પરિણતિમાં ના હઈએ. આપણે ક્યાંય પણ એમાં એની પરિણતિમાં ના હઈએ. એ તો બહુ ઊંચી દશા છે. એ તો બહુ ઊંચી દશા છે. આ પ્રવૃત્તિ, નિવૃત્તિ, મનનું આખું એ બધી સમજાવ્યું છે એમને. દ્રવ્ય મન. કઈ પૂછવું છે કોઈને? બરોબર ને? ચલો આગળ જઈએ. 225મું. મન નિવૃત્તિ પામ્યું ક્યારે કહેવાય? મન નિવૃત્તિ પામ્યું ક્યારે કહેવાય? કે આપણને નિરાંત સ્વરૂપ, આપણને નિરાંત સ્વરૂપ, આપણો પોતાનો સ્વાદ રહ્યા કરે. આપણો પોતાનો સ્વાદ રહ્યા કરે. બરોબર છે બધાને? શું લાગે છે? બોલ ને મિનલ, બોલતી કેમ નથી? નિરાંત સ્વરૂપ એટલે શું દાદાજી? નિરાંત સ્વરૂપ નથી ખબર? નિરાંત તો ગુજરાતીમાં બોલીએ છીએ ને આપણે. ના, તમારી નિરાંત સ્વરૂપ એટલે શું? હે, તમને નિરાંત એટલે શું દાદાજી? પોતાનો સ્વાદ રહ્યા કરે. પોતાનો સ્વાદ રહ્યા કરે. નહીં? હે, એ રિટાયર થાય એને નિવૃત્તિ નથી કહેવાતી. એ તો ફરતી વધારે ટાયર થઈ જાય પાછા એમાં. 226મું. કોઈ પણ કર્મને ઉદય સ્વરૂપ લેવું, કોઈ પણ કર્મને ઉદય સ્વરૂપ લેવું, એ જેવી તેવી વાત નથી. એ જેવી તેવી વાત નથી. એ બચ્ચાના ખેલ નથી. એ બચ્ચાના ખેલ નથી. ઉદય બોલવાથી, ઉદય બોલવાથી ઉદય સ્વરૂપ નથી બની જતું. ઉદય સ્વરૂપ નથી બની જતું. અને અધ્યાત્મ દ્રષ્ટિ કહે છે. આને અધ્યાત્મ દ્રષ્ટિ કહે છે. આ ઉદય શબ્દ બહુ જ બોલાય છે. જૈન ભાષામાં, જૈનની રોજની જીવનની નીતિમાં ઉદય શબ્દ બહુ આવે છે, પુષ્કળ. આમ તો વ્યવહારમાં પણ ઉદય શબ્દ આવી ગયો છે. એ ઉદય બહુ મોટી વસ્તુ છે. એ ઉદય એ વાણીનો વિષય જ નથી. એ આપણે ત્યાં આપણામાં સમજણ પચી હોય એ સમજનું પરિણામ છે. અને સમજના પરિણામ સ્વરૂપે મન, વાણી ને કાયા જે આખી પરિણતિ સ્વરૂપે રહ્યા કરતી હોય ત્યારે એ જે પરિણતિ સ્વરૂપ હજુ આપણને એમાં સંભાવ નિકાલ બાકી હોય એવો બધો એ ઉદય સ્વરૂપ થયા જ કરે. ઉદયમાં આવે બધું. ઉદય એને કહેવાય છે. અને ઉદય તો એની આગળ પણ ગયું, છેક છેલ્લે સુધી ગયું. છેક છેલ્લે સુધી ત્યાં સુધી કે કેવળી ભગવંત કે કેવળ જ્ઞાની કે તીર્થંકર ભગવંત બંનેને પણ એ એમને સમય વર્તીપણે આ ઉદય સ્વરૂપ રહ્યા કરે છે. સમજો, સમયપણે જ્યાં સુધી કેવળ જ્ઞાન થયા પછી આયુ કર્મ બાકી રહ્યું હોય એ સમગ્ર આયુ કર્મ દરમિયાન રહે જ બધાને. એટલે ઉદય શબ્દ બહુ જ ગંભીર છે, બહુ મોટો પરમાર્થ છે એમાં. એટલે આ સૂત્ર 3 થઈ ગયા. શરીર દાદાજી, સમયવર્તીપણે રહ્યા કરે એટલે શું? સમયવર્તીપણે રહ્યા કરે એટલે કે એક પૂતગલ પરમાણુ એક આકાશના પ્રદેશને ઓળંગે એટલો એ ગાળો. બોલો. એક પૂતગલ પરમાણુ એક આકાશ પ્રદેશને ઓળંગે એટલો ગાળો. એટલો ગાળો. અહીંથી શરૂઆત થઈને એ આકાશનું એક પ્રદેશ પૂરો થાય એટલો ગાળો. નહીં સમજ્યા? ના સમજ્યા. હે, આકાશ પ્રદેશનો ગાળો એટલે શું દાદા? એટલે કે આ વિજ્ઞાનીઓ આકાશમાં બધા ઉડવા જાય છે ને તે તમને ખબર છે? નથી ખબર? તમે દાદાજી કયા લેવલથી આ બોલો છો ને? સમય તો બહુ ઝીણી વાત છે. આ કાળમાં ના હોય. શું? આ કાળમાં આપણે ક્ષણ બોલીએ, ક્ષણ. એને અવસ્થાઓ કહેવાય બધી. અવસ્થા એ ખરી રીતે બહુ ઝીણી વસ્તુ છે, પરંતુ આજ્ઞાધર્મમાં આપણે એટલા આગળ નથી જઈ શક્યા
કે અવસ્થાને એ પર્યાયની નજીકનું સમજી શકીએ એ મનના સ્તર પર હોય છે. મનના સ્તર પર સમજાયું? મનના સ્તર પર જવાય એમ સીધું નથી, બહુ મુશ્કેલ છે. વાણી દરિયા બધા બહુ મોટા છે. બોલાતી વાણીમાં પહેલાં ફેંફા પડી જાય છે તો પછી અંદરની વાણીનું ક્યારે ઠેકાણું પડશે? આ બધું છે એમાં. અને બંને વાણીનું આપણે સારી રીતે ઓળંગી ગયેલા હોઈએ ત્યારે નિશબ્દ દશા ઉત્પન્ન થાય છે. નિશબ્દ દશા તે અનુભવ પ્રમાણ છે આખું. એટલે અનુભવ પ્રમાણ એ શબ્દ ત્યાં પહોંચી ના શકે, શબ્દ પાછો ફરી જાય છે. પરંતુ એ શબ્દમાં અનુભવ અને જ્ઞાનની બધી સમજણો જેટલી બને તેટલી શક્ય, જે માનવ સમાજની બધી મર્યાદાઓ છે બધી લૌકિક, એ મર્યાદાના પ્રમાણમાં એ નીકળી શકે છે. સમજાયું? તીર્થંકર ભગવાનને પણ આ જ છે, એમને પોતાને પણ અનંત જ્ઞાન છે એટલે નીકળી શકે નહીં. એ તો એટલું એક ફ્રેક્શન જેટલું નીકળે છે અનંત જ્ઞાન પ્રકાશ એમનામાંથી, કારણ કે બધા મર્યાદાવાળાઓ છે. ખરે શું? એ તો ગણધર ભગવંતો જે પ્રશ્નો કર્યા એ ગણધર ભગવંતોનો 36,000 પ્રશ્નો, એક બે નહીં, અને કેવા પ્રશ્નો, અને એમાં શું ગણિતો ના નીકળ્યા, કેટલું બધું નીકળ્યું આખું. તારે એ બહુ મર્યાદા, નાનું. બોલો તારે સાગર કેટલો મોટો છે વ્યવહારનો? કહો, બોલો ને. જી દાદાજી. કેવડો મોટો છે? બહુ ભયંકર. ના અરે હવે આટલી નાની ભૂખો આટલા શરીર પૂરતો એને મોટો કેમ નો કહેવાય? અરે દાદાજી અંદરનું બહુ મોટું છે. આટલું શરીર એટલે બહાર આખું બધું પહોંચવા જાવ છો ને? ના અંદર જ બધું દાદા. હા, સમજી ગયા. ચાલો આ પતી ગયો. આપણે આ કોઈને આપી દેજો, પાછું સરવીબેનને પહોંચાડજો. દાદા ભગવાનના સિમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના સિમ જય જયકાર. દાદા ભગવાન દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના સિંહ જય જયકારો. 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 ઓ દાદા ભગવાન
જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય 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 જયકારો કનુ દાદાની ધૂમ જ્ઞાનાગ્નિ પ્રગટાવો 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 શુદ્ધાત્માના ભૂકતી પરને શુદ્ધાત્માના ભૂકતિ પરને શુદ્ધાત્માના ભૂકતી પરને શુદ્ધાત્માના ભૂકતિ પરને મોક્ષ વિશુદ્ધ વર્તાવો દાદા મોક્ષ વિશુદ્ધ વર્તાવો દાદા કનુ દાદાની ધૂમ જ્ઞાનાગ્નિ પ્રગટાવો કનુ દાદાની ધૂમ જ્ઞાનાગ્નિ પ્રગટાવો પંચાજ્ઞા પ્રમ પંચમ તીર્તિ પંચાજ્ઞા પ્રમ પંચમ તીર્તિ પ્રજ્ઞા પૂર્ણ પ્રભાવો દાદા કનુ દાદાની ધૂમ જ્ઞાનાગ્નિ પ્રગટાવો કનુ દાદાની ધૂમ જ્ઞાનાગ્નિ પ્રગટાવો
स्वरूपमस्तिरक केवल निज स्वरूपमस्तिरक केवल निज स्वरूपमस्तिरक केवल निज स्वरूपमस्तिरक श्रुतागमसि जाओ दादा श्रुतागमसि जाओ दादा कनु दादा नी तुम ज्ञानाग्नि प्रगटाओ कनु दादा ने तुम ज्ञानाग्नि प्रगटाओ कनु दादा नी तुम ज्ञानाग्नि प्रगटाओ कनु दादा ने तुम ज्ञानाग्नि प्रगटाओ कनु दादा नी तुम ज्ञानाग्नि प्रगटाओ कनु दादा ने तुम ज्ञानाग्नि प्रगटाओ कनु दादा नी तुम ज्ञानाग्नि प्रगटाओ कनु दादा ने तुम ज्ञानाग्नि प्रगटाओ हाँ, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. છેલ્લે સુધી અવાજ પહોંચે છે. હવે આપણે થોડો સત્સંગ લઈએ. સવારનું થોડું બાકી હતું એ લઈ લઈએ આપણે. ભદ્રેશ એ પૂછે છે, દાદાજી જન્મ મહોત્સવ વિશેષ અંકનું સૂત્ર છે કે ગનેગારી સિવિલ જેલ છે અને ગુનેગારી એક ક્રિમિકલ જેલ છે. એ સમજવું છે. ભદ્રેશ કોણ છે? વાલીલાલનો છે. કોટલેસ માઇક જવા દેજો. એટલે એમાં એવું છે ભાઈ, લેડીઝ એક જેન્ટ્સમાં કે હે કોટલેસ માઇક જવા દેજો. સંભળાય છે? ગનેગારી જે સિવિલ જેલ છે મતલબ એવો છે કે બોલવું એ સિંગલ ગુનો છે અને ગુનો હોય એટલે જેલ થયા વગર રહે નહીં. શું કહ્યું? અને બોલીએ એટલે જેલ થયા વગર રહે નહીં, એ ગુનો થયો. બોલનાર બોલતો હોય એને આપણે કેવી રીતે બોલી શકીએ? જમેશ આનંદજી તો ના કહે છે. તમે ના કહો છો? શું વાત સમજાતું નથી મને. બોલનાર બોલते तो આપણે કશું ના કરવાનું है. बोलनार बोलता है, उनको हम कैसे बोल सकते हैं? तो जेल हो गई नहीं, गुना हुआ कि नहीं? गुना हुआ कि नहीं? भद्रेश समझता है? हाँ दादाजी समझता है. तो कौन बोलनार कौन है? बोलनार भद्रेश है. बिल पक्का? पक्का. तो आप नहीं बोलेंगे ने? हाँ हम नहीं बोलेंगे. तो ये भद्रेश की कुदरत के कायदा के भंग वाली जेल है, उसमें इतनी आपकी गनेगारी कमती हो गई. गनेगारी कमती हो गई महीना, अंदर से भी आप हैरान न होंगे और बाहर के व्यवहार से दूसरों के साथ का व्यवहार में आप इतने हैरान न होंगे. समझ में आया? उसको गनेगारी बोलते हैं. गनेगारी. वही समझना था. मेरा क्या कसूर भाई? ये गनेगारी है. मेरा क्या कसूर है? वो गनेगारी. तो क्या है? कसूर ढूंढने को जाता. तो बोला ने मेरा क्या कसूर है? क्या करे अभी? वही गनेगारी. तो क्या ये तो सब लोग ऐसा ही चलता है व्यवहार. तो सब तो चलते हैं, सब खड्डे में पड़े, क्या था हमें पड़ना है? व्यवहार तो ऐसा नहीं कहता किसी को. व्यवहार तो करता है आप देख के संभाल के चलिए. व्यवहार तो व्यवहार है पक्का, उसमें सब हमारा नाप निकल जाता है. सब कहीं भी जाओ आप कैसे हैं उसके पर आपका नाप निकलता है. नाप या माप क्या बोलते हैं?
नाप 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 अच्छा ठीक है ना? बराबर। उत्तम शाह, आप क्या बोलते हैं? व्यवहार में कहाँ भी कैसे भी हो, वहाँ हम जैसे है वैसे का नाप निकल जाता है। बोलो। जैसे भी हैं व्यवहार में हमारा नाप निकल जाता है। तो आप क्या बोलते हैं उसमें? बराबर। ये सच्ची बात है, गलत है? सच्ची बात है। हाँ? सच्ची बात है। हम सही हो गए तो सही नाप निकलेगा, सही नहीं है तो ऐसा निकलेगा। बराबर। सही महीना क्या कि वो मिनल बोले कि भाई मैंने क्या कसूर किया है, तो बोले ही नहीं तो गुना हो गया। लेकिन कौन सा गुना? सिविल गुना। सिंगल गुना। सिविल गुना को गुनहगारी बोलते हैं। सिविल गुना महीना वो वैसे किसी को मार पीट ऐसा करके किसी को दुख नहीं दिया है, लेकिन शब्द के हथियार से उनको दुख दिया गया है। कौन सा हथियार? शब्द के हथियार। शब्द। इसीलिए महाराष्ट्र में वो एक उक्ति है कि शब्द शस्त्र आहे जपून वापरा। क्या है? शब्द शस्त्र आहे जपून વાપરા। એટલે શબ્દ એ શસ્ત્ર છે, માટે સંભાળીને વાપરજો। नहीं समझा भद्रेश? तू तो अच्छी तरह से संभालता है। जयमीना सिंह जी बोलते हैं ऐसा, भद्रेश अच्छा है बोलता है। हैं? अच्छा लगने के लिए बोलते हो कि सही अच्छा है? सही अच्छा है। अरे तो गुनहगारी क्रिमिनल जेल है, वो तो संसार में हम जानते ही हैं, वो तो जाहिर है, समझे। और ऐसी क्रिमिनल जेल हमारे बिना संसार में और सामाजिक कायदे में गुनाह किए अर्थात पकड़े जाए उसको गुनाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ना पकड़े जाए उसको गुनाह बोलते हैं, लेकिन वो संसार की भाषा में नहीं बोलते। नहीं तो संसार को छोड़ने वाला नहीं, उनको कोई भी छोड़ेगा नहीं। लेकिन पकड़ नहीं जाते हैं, वो भी गुनाह है। और वो गुनाह अंदर जेल की माफक हमें उसके में से पसार होना पड़ता है, समझे। ये शरीर रूपी जेल का दरवाजा के अंदर हम कैद है, उसकी जो सारी भुगतान है, भुगतान क्या बताया? भुगतान वो गुनहगारी वाले जेल की भुगतान है। न किसी को कह सके न सह सके, बहुत तकलीफ वाली, समझे। इसलिए अपनी भगवान की भाषा में दोनों अर्थ है और संसारी भाषा में दोनों तरह से अर्थ है। ठीक है कि नहीं? नहीं ठीक है दादा। और कुछ जानना है? आगे चले? हाँ जी चले। ठीक है। पटेल प्रतीक रमेश भाई कौन है? देखाई છે કોઈ? ઊભો થઈ લો। प्रतीक रमेश भाई है? पटेल संदेल रोहित भाई અને બીજો છે પટેલ રસિક પ્રતીક રમેશભાઈ। એક ભાડજ ગામના છે અને એક રૂપાલ ગામના છે। એક 10મા ધોરણમાં છે અને બીજો 12મા ધોરણમાં છે। કોઈ આયા નથી નહીં? આપણે એનો પ્રશ્ન વાંચીએ, એનું કોઈ સગું હોય તો સમજી લેજો। આશીર્વાદ આપવા વિનંતી। અમારી આવી સંમતિ છે કે અમે એક બીજીથી લગ્ન કરવા માગીએ છીએ। એક બીજી એટલે આમાં બીજી લખ્યું છે, એટલે બીજી મને બીજા જ લખ્યું હશે, બીજી જેવું સંભળાય છે। આમ થઈ ગયું છે નીચે એટલે। અને આ સંમતિમાં બધાની રજા મળે એવા આશીર્વાદ આપવા વિનંતી। શું કહીશું આપતા પુત્રો કહો?
તમે બે રાજી હો તો બધા આશીર્વાદ છે, જાઓ. પણ તમારા મા બાપ રાજી હોવા જોઈએ પાછા આજુબાજુના, એટલે એમનું આ થઈ ગયું. હવે યોગેશાનંદજી કઈ ગયા? ચા પીવા ગયા કે? અચ્છા, ચા પીવા જવાનું, એ તો પહેલી પીવી પડે. એટલે અમારી મનીષાનું પછી લઈએ છીએ, બહુ લાંબુ પદ છે એનું. મનીષા, તને ગાતા આવડશે કે? મનીષા કઈ છે? દેખાઈ? હા છે. તને અહીંયા ગાતા આવડશે? આવડશે ને? તો હા આવડશે. તો આવતી રહે ધીમે ધીમે, જો કોઈને ડિસ્ટર્બ કર્યા વગર આવતી રહે. અરે આટલું જલ્દી ચા પીને આ મજાથી પીવી સુપર સુપર. ચા તો જોઈશે ને, ચા વગર કેમ ચાલે? એટલે એને 2 પદ લખ્યા છે અને એના પદોની કેટલી ચોપડી હતી? 3 કે કેટલી? કેટલા? 652, 652 પદો રચાયા છે. એની 3 ચોપડીઓ બનાવીને કોને સોંપી છે? અક્રમ વિજ્ઞાનની ઓફિસમાં આવી ગઈ છે. 3 પદોની ચોપડી. હા, એ સુધીરભાઈને સોંપી છે. યોગેશાનંદજી બહુ મજાના બધા છે. શું પણ હવે રાગ તને એ કયા રાગથી બોલાય એવું ઉપર લખ્યું નથી, નહીં? છંદ કેવું કશું હોય? દાદા પહેલા તો છે ને કોઈ રાગમાં નીકળ્યા જ નતા. પછી મે મહિનામાં કવિરાજજી ઘરે આવે ને ત્યારે એમણે કહ્યું કે તું લખે છે ને તો રાગ વાળું લખે ને તો ઘણા લોકોને કામ લાગે. સાચી વાત છે. તો મેં કીધું હું તો આ તો એની મેળે નીકળે છે એટલે હું કઈ રાગ તો મને આવડતો નથી. તો કે આપણે તો દાદાને પ્રાર્થના કરવાની કે આપણે રાગ વાળું નીકળાય તો સારું, એવું તમારે તો દાદાને કહેવાનું. તો એ દિવસથી કવિરાજજી ગયા ત્યાર પછી બધા જ પદો રાગ વાળા જ નીકળ્યા છે. બહુ સરસ. સારું, ચાલ જા જાઓ. એને 2 પદો લખ્યા છે, આપણે એક સાંભળ્યું.